I'm a huge sports buff. ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ടിവിയിൽ എന്ത് സ്പോർട്സ് വന്നെങ്കിലും ഇരുന്ന് കാണാം, ഒന്നും ചെയ്യാതെ. And if I have beer next to me, then I won't get up from my seat. Decision making ൽ എത്ര സമയം പിടിക്കും? Oh, very quickly I make decisions. ഞാനൊക്കെ in most of, if I'm clear about it, instantly. If I'm not clear about it, I toss. Instantly. There are, let's say, there's a red and a blue, and I don't know which one I decide. Heads or tails. I always call heads, and I'll go with that. I don't care about people doing or helping each other good things to each other. Just don't hurt each other. So you don't have to do any good things in life. Just don't do bad things. So which basically comes down to mind your own business. Correct. Welcome back, Senna. Thank you. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോൾ ഓൾട്ടോ, ഇപ്പൊ പത്മിനി. ഈ പടം, ഈ കാറുകളുടെ പേര് സിനിമയ്ക്ക് ഇടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ പത്മിനി ദീപുവിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സോ ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ. എനിക്ക് ഐ മീൻ ഓബ്വിയസ്ലി ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൺസ് ഐ റെഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്, once we decided script lock ചെയ്ത ശേഷം we have gone through iterations and lot of changes. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But the original thought, idea, screenplay എല്ലാം ദീപുവിൻ്റെയാണ്. So ഞാനത് ഫസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ I really liked the core thought. ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു it's a very light hearted. ചാക്കോച്ചൻ, അപർണ, it's like a huge cast. Madonna Sebastian, Vinci Aloysius, Ganapati, പിന്നെ couple of guys who act in my other movies, Anand Manmadan, Sajin Cherukil, Malavika Menon. Appo kore it's a big cast. Okay. Appo I think Alto and Tinglachan this time ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഈ സ്പേസ് വളരെ അതായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ കൂടുതലായി. Bigger canvas. Obviously it's a bigger movie. The moment star actor like Chakochan വന്നപ്പോൾ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമോ സെന്ന അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു? I didn't know. I was very nervous. ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യുന്നത് I was like till the first ഞാൻ അതാണ് പടം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പടം ഡിലേ ആയി, ഷൂട്ട് ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ I wasn't getting up, like I wanted to shoot the movie, but at the same time delay ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു escape okay കുറച്ചും കൂടി ദിവസങ്ങളുണ്ട്. because I don't know what to expect. I have a particular way of ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയും it's different, and I didn't know what to expect because only thing I knew was ഞാൻ ചാക്കോച്ചനെ I had met him a few times, and one of the first thing that I knew was he was one of the nicest people that I've met. So ആ ഒരു confidence ഉണ്ടായിരുന്നു. So and actually he even was beyond nice. He was like amazing to work with. So in that sense ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ. ഏറ്റവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ ആൾക്കാരോട് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യു ലൈക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ചുറ്റുണ്ടാവണം, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. ഇതൊന്ന് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ ഓക്കെ ഫൈൻ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാക്കോച്ചൻ ഈസ് എ വെരി ഈസി മാൻ ടു വർക്ക്. സോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് എത്ര സമയം പിടിക്കും സെന്നയ്ക്ക് അങ്ങനെ? Look, in terms of making a film from start to end, we plan well. Because the core team from the technical side, our core team same ആണ് almost. I try to get the same set of people unless അവർക്ക് dates ന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, or sometimes they'll come to me and say I'm doing this particular movie, and എൻ്റെ മനസ്സിൽ see that movie is better for you, so go for that. I even suggest that. panic attack ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? No. So I have few core people. അവരില്ലാതെ എനിക്ക് പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. For example, like without Sriraj I can't shoot a movie. Or without ഞാൻ രണ്ട് assistants ഉണ്ട്, Shankar and let's say Vishnu, Arjun. അവരില്ലാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So I try my best to അവരെ accommodate ചെയ്യാൻ. I'll do my best. If I have to shuffle my dates അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും. പക്ഷേ കംഫർട്ട് സോണിൽ പുറത്തേക്ക് പോകണം തോന്നിയിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും? No, I mean every movie is out of my comfort zone. Definitely. Whether I work with, absolutely. That was a big change for me. Shooting something away from home. Because the last രണ്ട് പടങ്ങൾ Kanhangad and in and around ആ ഒരു comfort zone പുറത്തു വരുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. It was challenging because the home is home alle. So in that sense going to Palakkad, staying there for a couple of months, അതൊരു വളരെ വലിയ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്. പാലക്കാട് നല്ല സ്ഥലമല്ല, അവിടുന്ന് പാലക്കാടിന് ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയി റോട്ടർഡാം ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയി. So luckily the previous film 1744 White Alto,
Rotterdam International Festival, it got selected. So we had a world, the European world premiere basically, because the movie was released only in India before that. So ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വെന്റ് ടു അതെ. സോ ആൻഡ് ദ മൂവി വാസ് വെരി വെരി വെൽ റിസീവ്ഡ്. മൂന്ന് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. 4 ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ 3 അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെൽ റിസീവ്ഡ്. സോ അതിന് ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ. സോ പദ്മിനി ബിക്കേം എ 2 സ്കെഡ്യൂൾ ഫിലിം. സോ നമ്മളൊരു 18 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ വി ടുക്ക് എ 10-day ബ്രേക്ക്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ? ഇല്ല, തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. 18 ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ, ദെൻ ഒരു 10 ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക് എടുത്തു, ആൻഡ് ദെൻ വി ഷോട്ട് അനദർ 12 days. സോ ടോട്ടൽ 29-30 days ഷൂട്ടായിരുന്നു. അതെ. ഈ ഒരു കുറേ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ താങ്കൾ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് അല്ലേ? Introvert and extrovert. Introvert, I don't like എന്താ പറയുന്നത്, I don't like crowd. That's 100%. അപ്പോൾ ബാഹുബലി ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല? അതറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ I like a close set of group of people. Within my comfort zone, I think I'm quite loud. I'll probably talk the most. Crack a joke. So I need to get comfortable. I think maybe I'm a little guarded when it comes to. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ guarded? I've always been like that. You never get bored of yourself, അല്ലേ? No. As a person, who is Senna Hegde? I mean, it's very difficult to give an exact definition. So to simple words, I'm a person who likes to mind his own business. I have certain likes, dislikes. So I like certain people. I like certain way of living. അതൊക്കെ വേണം. Family, I have a sister. That's my closest family, and I don't really keep in touch with extended family. അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല? There may be, but it doesn't bother me. Festival, celebration, അതൊന്നും? No, I don't really celebrate festivals. Like I celebrate randomly. I don't know what festival happens when, but I like minding my own business, and this little world I have created for myself, and I am very very happy in that world. I don't talk about my personal stuff that often. It's just this. I understand that. It's nobody's business, first of all, and second, my life is interesting to me, not necessarily interesting for somebody else. അത് ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും, ഓ എന്തൊരു നല്ല ജീവിതം. But no, there's always struggle. There's always real life stress അതൊക്കെ ഉണ്ട്. But unfortunately we only portray the good side of our life. അതെ, അതാണല്ലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. അല്ല, പക്ഷെ when you ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഈ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും ഇഷ്ടമുള്ളവരെയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കണം. Look, I'm in my 40s. It's too late to make our compromises. Life is too short to do all those things. വേണ്ടി വരില്ലേ? Without doing that, I've been able to make few films. So I'm hoping that I'll be in 40s, 20s ൽ സെന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു? I had a really fun 20s up until maybe early 30s. Night outs, partying, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. You were in Dubai? Yeah, I was in various places. I finished my education, and then I went to Australia, lived there a year and a half, and the masters ചെയ്തു. Then I went to US, and I lived between US ൽ വർക്ക് ചെയ്തു. Yeah, I lived between US and Canada for next 5 years. Then then I took a break. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഒരു 6 months I stayed here. My sister was getting married and all those things. Then ഞാൻ തിരിച്ച് US പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ ദുബായിൽ നിർത്തിയതാ. Then I ended up living there for 10 years. So I had good fun life. ഈ ഒരു good fun minding own business ലൈഫിലേക്ക് ഒരു സിനിമ സ്ക്രിപ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് കടന്നു വരുന്നത്? Thing I want to do in life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് I didn't know what I wanted to do. Once ഞാൻ obviously any middle class familyയുടെ ഒന്നും 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മെഡിക്കൽ പോവാ, ഇല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാം, ഇല്ല we are from 90s 80s kids. So ഇല്ലെങ്കിൽ ലോ അല്ല ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ അതിലൊന്നും താല്പര്യം. സോ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ബിക്കമിങ് എൻ എഞ്ചിനീയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ദെൻ ഐ ഡിഡ് വെൽ. ജോലിക്ക് പോയി. ഐ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഒരു 4-5 കൊല്ലം. ബട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് പീരിയഡ് ഐ ഓൾവേസ് ന്യൂ ദാറ്റ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദാറ്റ്, അറിയില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് ഐ തോട്ട് ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് സ്പാർക്ക്. ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ്. I used to like writing. ഞാൻ ക്വിസ് മറ്റേതും കോളേജിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ സൈഡിൽ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, മോർ ദാൻ സബ്ജക്ട്സ് engineering subjects.
സോ അതൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ US നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ then I changed my career. I slowly switched into advertising. I started I joined as a copywriter. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത്. So in that process I learned also how to make film and how to be in this that job. So അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം I put together, it's like a motley crew. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടി ഒരു DSLR ക്യാമറ പിടിച്ച് 041 എന്ന പടം ചെയ്തു. That gave me a confidence. 9 people. Yeah. So that gave me confidence. 9 പേര്. So basically 4 crew members, local boys ആയിരുന്നു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. And then luckily, I've always been quite lucky in life, getting right breaks at the right time. അതുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ പടം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു, അങ്ങനെ അത് it got known. Then ഞാൻ ഒരു കന്നഡ പടം ചെയ്തു. Then തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം ചെയ്തു. And that changed my life. തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം മലയാളികളുടെ സ്വന്തമായി. അതെ. So that changed my life. ഇൻഡസ്ട്രി ബസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് താമസിക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഏതർ യു ആർ എ കന്നഡക അതല്ലെങ്കിൽ മലയാളി, you are in that cusp because you are staying in Kanhangad. So cultural influence. But in life also it's the same thing. My mother is from Karnataka and my dad is from Kerala. See, so that is what you brought into your film. അപ്പോൾ as a when you to talk about it, ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചറൽ വ്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ. നമുക്ക് I don't know whether you have that. ഇപ്പോൾ സിനിമയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാണ്, ആസ് ഓൾഡ് ആസ് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പടത്തിൻ്റെ ഹിറ്റായ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്. പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഒരു ലൈഫ് വ്യത്യാസമാണ്. ബിക്കോസ് താങ്കൾ ഈ ലൈഫിലേ ഇല്ല. കൊച്ചിയിലോ എന്താ പറയുക, സാധാരണ സിനിമക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ താങ്കൾ താമസിക്കുന്നില്ല. താങ്കൾ ബോർഡറിലാണ്. അപ്പോൾ ബോർഡർ ലൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ വ്യൂസ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച്? See, I mean, ഞാൻ the knowledge എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയുള്ളത്, ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ ദീപിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പടം നടക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ എന്താ പടം, അങ്ങനെ ചെറിയ ന്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടും. Then we sometimes it could be a gossip. നമ്മൾ will just laugh and and move on. But otherwise ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും, otherwise I don't have ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട്. ലൈക്ക് no close friends in the. No, I know a lot of people. ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അറിയാം. if I want എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. But I don't have that, like എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ രാവിലെ എണീച്ച് വൈകുന്നേരം വരെ എന്താണ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി, ലൈക്ക് I don't have that. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ കണക്ഷൻ ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്, I mind my own business. Half the time ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് സിനിമയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുള്ളൂ. Otherwise I am living my own life. Living on your own life എന്തൊക്കെയാണ്? I have many interests. Like I'm a huge sports buff. ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ടിവിയിൽ എന്ത് സ്പോർട്സ് വന്നെങ്കിലും ഇരുന്ന് കാണാം, ഒന്നും ചെയ്യാതെ. And if I have beer next to me, then I won't get up from my seat. So huge sports buff. Like I wake up at 4:30 in the morning to watch NBA. Wow. Literally every day. Ipo playoffs തീരാനായി. So I'll wake up at 4:30. രാവിലെ 4:30 to 8 o'clock ഞാൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കാണും. But if I have to wake up to drop my sister to the airport or train station, I won't. So like I'm a huge sports buff in that sense. So that keeps me occupied. I read a lot. Pinna cinema കാണുന്നത്, same usual music. I'm into gardening sometimes. Then I have my dog, so we go for walks, drives. And then I have few friends, aviduthe local friends. ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ബോർ? I don't know, my mind I somehow figure a way to keep myself occupied. Even if I'm doing nothing. Like ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു like ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ വരുന്ന ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചില്ലേ. സോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് I can lie down on my bed, play some music that I like and stare at ceiling for 20 minutes without getting bored. 20 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ I can just look up and absolutely no issues. I don't get bored. So I don't know if that constitutes a mental illness or not. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്കൊന്നും ഒരു മിനിറ്റ് സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 20 മിനിറ്റ് ഈ മാനം നോക്കി എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്? I know there are some thoughts may come. I don't remember എന്താണ് thoughts, but I can do that. Okay. And it's almost on par with like meditation for me. എപ്പോഴായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും? See, I don't write. ഞാനൊക്കെ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും I don't know where I'm going with that story. ഞാനൊക്കെ എന്തോ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്താണ്, എൻഡ് എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും. I just write random scenes. ഇപ്പം ഞാനും ലെറ്റ്സ് സേ വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ കാണുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ നമ്മൾ കേട്ടു, അവിടെ എന്തോ രണ്ടാൾ സംസാരിക്കുന്ന സംതിങ് സ്പാർക്ക് ഓർ സംതിങ് I got from there. I'll come home and write that scene. And eventually if I like that scene, somehow I'll make sure that aa scene aa padathil keri vannu. So I'll write like lot of these random scenes. And then somehow I'll connect. And
there is no method. Okay, and eventually I land up with a beginning, a middle, and an end. Wow. And then I'll start reworking. പക്ഷെ അതിന് റീഡിങ് ആവശ്യമാണല്ലേ സെന്ന? പഴയ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനോ എക്സ്പീരിയൻസോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. No, like I said, I spend a lot of time reading. I like journalism, so I read a lot of current affairs. So I'm up to date with what's happening. Okay, so what is താങ്കളുടെ വ്യൂ എന്താ? ഇപ്പോൾ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഉള്ള അജണ്ടയുള്ള ന്യൂസ് മീഡിയ ഹൗസസ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. I like unbiased reports usually. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? Like there are still some journalists I think out there. I like unbiased reports, and then I like certain journalists. So then I'll read their column. നമ്മൾ ആൾക്കാർ ചിലരെല്ലാം സംസാരിക്കും, വർത്താനം പറയും, വിടും. പക്ഷേ താങ്കളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് താങ്കളുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് കോളംസിലോ വരാറുണ്ടോ? In general, see, there was a time when ഞാൻ ഈ കോളേജ് സ്കൂൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And then it will get into this whole argument. എല്ലാ കാര്യത്തിലും everybody has a point of view. I usually, the political view is always bordering around center, in the middle, but leaning slightly towards liberal. അതാണ് എൻ്റെ political views. So if when you are in that area, you can attack anybody. You can attack left or you can attack right. You can also നമ്മൾക്ക് attack കിട്ടും. It definitely. But my point is, I'm not like, see, my views in life is based on right and wrong. അത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ്, ശരിയാണെങ്കിൽ ശരി. So if you have that belief, then there is absolutely no issue in terms of facing നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ it's easy to talk about it, because if you think that it is right, then obviously you will support for it. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പേടിയുണ്ടോ, ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാനത് മിസ് ചെയ്തു? I never had that, but now I have my dog. He's almost 8-year-old now. 13 വരെ പോകും. അതെ, but it's the fear. എന്താ സുഖം അതിന് എസിയിലൊക്കെ ജീവിച്ച്. He's the only thing that I'm like attached അല്ല, ഒരു ഫിയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, താങ്കൾ ഏത് ക്യാരക്ടറാ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവാത്തത്? ആരാ കൂടെ? ആരുമില്ല. പടം കഴിഞ്ഞുടനെ ഇറക്കി വിടും. ഓക്കെ, പത്മിനി ഇപ്പൊ മനസ്സിലുണ്ട്? I mean, പത്മിനിയുടെ പടം ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. മ്യൂസിക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ജേക്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് വന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ എത്ര സമയം പിടിക്കും? Oh, very quickly I make decisions. ഞങ്ങൾക്ക് in most of, if I'm clear about it, instantly. If I'm not clear about it, I toss. Instantly. There are, let's say, there's a red and a blue, and I don't know which one I decide. Heads or tails. I always call heads, and I'll go with that. There's no point in wasting time. ഇത് സ്പോർട്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ഏത് നേരം ടോസിലിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല, ഞാൻ ഡിസിഷൻ, I have no issues. I make instant decisions. ഈ ഒരാളോട് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയിലല്ലെങ്കിലും when you have a problem with somebody, അത് amend ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം പിടിക്കുമോ, അതോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട്? Depends. If I am wrong, ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളാണ് റോങ് എന്ന് എപ്പോൾ മനസ്സിലാവും? I realize sometimes, ഈ സിനിമ സെറ്റിൽ ആവട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ I'll give an example of my work environment in the way സെറ്റിൽ ആവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തോ നടന്നില്ല, ചൂടായി, I can snap quickly. I have very short temper. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി, then I realize that ആ പുള്ളിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, അത് വേറെ ആരതോ. Then I'll go and apologize to him after the movie. We may even go for a drink. So I have no shame in apologizing. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ലൈഫിൽ? ഇല്ല, ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക്, ബട്ട് ദോസ് ആർ ലൈക്ക്, I don't even remember. ലൈക്ക് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളല്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആരുമില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് നിങ്ങളെ പറ്റിയ ഒരു ബയോഗ്രഫി ആണ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? That's a good question. Mind your business. Yeah, mind your own business. ഞാനും പിന്നെ നമ്മളെ when we were making കഥയൊന്ന് ശുരുവാക്കിയത്, അതിൻ്റെ ലീഡിങ് ആക്ട്രസ് പൂജ ദേവരയ, she's a good friend. So നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. So I don't know, one of the evenings after the shoot എന്തോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. So I said something, and I think it was an original thought ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. So I said, one of the things that I think, the way we live, that I don't care about people doing or helping each other good things to each other. Just don't hurt each other. So you don't have to do any good things in life. Just don't do bad things. So which basically comes down to mind your own business. Correct. This is like Hrithik Roshan's cinema dialogue ഉണ്ട്, സിന്ദഗി നാ മിലേഗി ദുബാര, after 40 I will retire എന്ന്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചോദിക്കേ, കത്രീന കൈഫ് ചോദിക്കും, അതായത്
എന്താണ് ബിലീഫ് 40 വയസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ യു 40 യുവർ ലൈഫ് ഇസ് സോ No, yeah, absolutely. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ like I said, my 20s were quite erratic. My 30s കുറച്ചും കൂടി I started figuring out about myself. And then ഞാൻ decide ചെയ്തു, okay, I want to make a life for myself in a certain way. And I think I've come close to it. പക്ഷെ നോ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് നോ. No, absolutely no. അടുത്ത സിനിമ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല. That's the only thing എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ. So I'm hoping that see, like you said, you're only as good as your last success, right? Adale correct statement. So Padmini, a lot of depends on it. If Padmini work ayale, Padmini does well, then there will be plenty of opportunities to make next film. If not, obviously there will be opportunities, but it won't be as easy. Okay. So ഈ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഈ മനസ്സിലേക്ക് കുറേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, ബിക്കോസ് അതാണല്ലോ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഏറ്റവും അധികം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ ഫൈൻ ദിസ്, അവർ ചില വിഷ്വൽസ് മനസ്സിലേക്ക് കൂടെ വരുന്ന ഏത് രാജ്യത്തിനായിരുന്നു? Oh, my favorite place is my favorite country would be probably France. I love Paris, like the vibe of that place. So what is France vibe? എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ? I don't know, there's something in the air, I guess. Like I go there, it just feels nice. I think people I think they live life more like lot of like if you go to US and all, it's almost you what is the phrase, you live to work. അത് ശരിയാ. Paris, like, you know, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് everything is shut, everybody is like having their own little parties and enjoying life. I'm not saying that അവിടെ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, but there is something nice about, you know, being in. പിന്നെ താങ്കളുടെ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോഴേ മറ്റുള്ള ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീടൊക്കെ വെച്ച് EMI ഒക്കെ നടത്തി മക്കളുടെ പഠിപ്പൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താങ്കളെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഹാപ്പി ലൈഫാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ സമയത്ത് അവന് പനിയൊക്കെ വന്നിട്ട് കടത്തെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൂപ്പൊക്കെ കൊടുക്കും, ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ. So it works both ways. അപ്പോൾ 10 കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് മനസ്സിലുണ്ടോ അതോ? I've almost ഞാനും ശ്രീരാജ് എഴുതാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വൺ മോർ മൂവി ഞാനും ദീപും ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ. സോ ദീപു ഹാസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോട്ട്. അത് പുള്ളി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയില്ല. സോ വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു കൊളാബറേറ്റ്. നോ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്? നിങ്ങൾ വോട്ടില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിലും പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലും? Obviously not from Tamil Nadu. So why not from Tamil Nadu? Again, language. മലയാളം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറയുന്നില്ല, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വെള്ളം പഠിപ്പിച്ചു. Kannada there have been but I am happy making Malayalam movies, very happy, and hopefully continue making only Malayalam movies. Thank you so much for your time. I know പത്മിനിയുടെ എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിലാണ് നല്ലതും. എന്നിരുന്നാലും all the best for the movie. Thank you. പടം കണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, thank you. Thank you.